ओम शांति ओम शांति। 27/5/25 महावाक्य। बाबा कहिछन्ति मीठे बच्चे तुममानंक मुख एबे स्वर्ग आड़कू रहिछि। तुमे नरककू आड़ेई देई स्वर्ग आड़कू जाउछ। सेथिपाई बुद्धिर जोग नरकरू बाहर करिनियो। प्रश्न अछि सबुठारु सूक्ष्म एवं उच्च लक्ष्य कौन? ताकू केउमाने अतिक्रम करि पारिबे? सबुठारु सूक्ष्म एवं उच्च लक्ष्य कौन? ताकू केउमाने अतिक्रम करि पारिबे? उत्तर तुमे पिलामाने स्वर्ग आड़कू ही मुह करुछ। माया तुमर मुहकू नरक आड़कू बुलाई देउछि। अनेक प्रकारर तोफान सृष्टि करुछि। सेही तोफान गुड़िकू अतिक्रम करिबा एहा ही हेउछि सूक्ष्म लक्ष्य। एही लक्ष्यकू पार करिबा पाई नष्ट मोहा हेबाकू पड़िबो। निश्चय एवं साहसर आधाରରେ एहाकू पार करि पारिबो। विकारी मानक मध्यरे रही निर्विकारी हंस हेबा एहा ही मेहनतर कार्य। गीत अछि निर्बल से लड़ाई बलवान के। ओम शांति। ज्ञानवान संतान माने एही गीतर अर्थकू तो भल भावरे बुझी पारुछंती। जेउ मानकर बुद्धि जोग शांतिधाम एवं स्वर्ग आड़कू रहिछि सेही मानकू ही तोफान लागि थाए। बाबा तो एबे तुमर मुह बुलाई देउछंती। अज्ञान कालरे मध्य पुरुणा घरू बुद्धि जोग हटाई नुआ घरकू मने पकाइबारे लागि जाआंती। केबे तियारी शेष हेब? एबे तुम पिलामानंक बुद्धिरे मध्य रहिछि जे केबे आम पाई स्वर्गर स्थापना हेब। आमे सुखधामकू चली जीवु। एही दुखधामरु तो समस्तंकू जीवाकू हेब। सारा सृष्टिर मनुष्य मानंकू बाबा बुझाउछंती पिलामाने एबे स्वर्गर द्वार खोलुछि। तेणु तुमर बुद्धि जोग स्वर्ग आड़कू जीवा उचित। जेउ माने स्वर्गकू जीवे सेमानकू पवित्र बोली कुहाजिबो। नरकगामी को अपवित्र कुहाजिबो। एबे घर गृहस्थरे रही मध्य बुद्धि जोग स्वर्ग आड़कू लगाइबाकू हेब। धरिनियो बापार बुद्धि जोग स्वर्ग आड़कू एवं पिलार बुद्धि जोग नरक आड़कू रहिछि। तेबे उभय गोटिए घरे किपरि रही पारिबे? हंस एवं बग एकत्र रही पारिबे नाही। बहुत मुस्किल हेब। तांकर बुद्धि जोग पांच विकार आड़कू रहिछि। से नरक आड़कू ये स्वर्ग आड़कू जाउछंती। उभय एकत्र रही पारिबे नाही। लक्ष्य बहुत उच्च। बापा देखुछंती मो पिलार मुह नरक आड़कू रहिछि। नरककू जीवा बिना रही पारु नाही। तेबे कौन करिबा उचित? निश्चिंत घरे झगड़ा चलिबो। कहिबे ये पुणी केउ ज्ञान पिलामाने विवाह करिबे नाही। अनेक तो घर गृहस्थरे रहुछंती ना। पिलार इच्छा नरक आड़कू जीवी। से चाहुछि मु नरककू जीवी। बापा कहउछंती नरक आड़कू बुद्धि जोग रख नाही। किंतु बापांकर कथा मध्य मानु नाहांती। पुणी कौन करिबाकू पड़िबो? एथिरे बहुत नष्टमोहा स्थिति आवश्यक। एही समस्त ज्ञान आत्मारे रहिछि। पितांकर आत्मा कहुछि एहाकू मु रचना करिछि। ये पुणी मो कथा मानु नाही। केही केही तो ब्राह्मण होई मध्य तांकर बुद्धि नरक आड़कू चली जाउछि। तेबे सेमाने जेपरी एकदम रसातलकू चली जिवे। पिलामानकू बुझाई दिया जाइछि एहा हेउछि ज्ञान सागरंकर दरबार। भक्ति मार्गरे इंद्रक दरबारे मध्य गायन रहिछि। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी बहुत गुड़िए नाम रहिछि। काहींकि ना ज्ञानर नृत्य करुछंती ना।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଅପବିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପବିତ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାୟା ଏକା ଚାପୁଡ଼ାରେ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ତୋଫାନ ଅଟେ ନା? ଛୋଟ ଦୀପକୁ ତ ତୋଫାନ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଝଟକାରେ ଲିଭାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ବିକାରର ଯିବାର ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ହେବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏଥିପ୍ରତି ତୁମର ବହୁତ ଘୃଣା ଆସିବା ଉଚିତ। ଏବେ ବାବା ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏହିସବୁ କଥା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନର୍କ ଅଟେ ନା? ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଁ କଥା। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଏହି ଗୋଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଏହି ଗୋଲକ ଚିତ୍ରରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରୁ ଏତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତିକି ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମକୁ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ? ଦେଖ, ଏହା କିପରି ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ମୋହ ରହୁଛି। ପିଲା ମରିଗଲେ ଏକଦମ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ସାହୁକାର ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସୁଖୀ ହୋଇଥିବେ। ନା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ମିଳିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତ ଯେପରି ଗରିବଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେହିପରି ସାହୁକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗା ମିଳୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଥର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କେତେ ଜଣକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି? ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ପଢ଼ାଇବା ତେବେ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବ? ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଚାର୍ଟ ଦେଖ, ଆଜି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ ତ? ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଅ। ଯିଏ ଆମ କୁଳର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ରହିପାରିବ। ଯେପରି କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ସିଂହୀର କ୍ଷୀର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନାର ବାସନ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ତାର କ୍ଷୀରରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ରହିଥାଏ। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏକଦମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାବିଥାଏ, ଇଏ କାଳେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ପିଲା ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହା ବି ପାପକର୍ମ କରିଥିବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପାଇ ପଇସାକର ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ତ ପାର ହୋଇଯାଇଛୁ। ମୁରଲୀକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରିନଥାନ୍ତି। ଏପରି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଅନେକ ମୁରଲୀ ପଢ଼ି ନଥିବେ। କିଏ ଜାଣେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଥିବ। ଜ୍ଞାନ ତ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରୁଛି ନା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧାରଣା କିଛି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ କି ପଦ ପାଇବ? ସତ୍ ବାବା ସତ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରିଲେ କେବେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସେଠାରେ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହେବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ରହିବ ନା। ତେବେ ଯୋଗବଳ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା କୌଣସି ହଠଯୋଗ ନୁହେଁ। ଚାଲି ବୁଲି ସବୁ କାମ କରି ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ସେହିପରି ମନେ ପକାଅ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ରୂପର ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ କହୁଛ ଏହା କାଲିର କଥା। ଏମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ପାରସନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିକ୍ଷାଦାତା ତ କେବଳ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଢେର ହେବେ। ଗଳି ଗଳିରେ ତୁମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଏହା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଜଣେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏକି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ନର୍କରେ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୂଜାରୀ। କେବଳ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାଆନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ପୂଜାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ଭଗବାନ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଏହିସବୁ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଭଗବାନ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସିଛି। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଦାନ ଅଟେ। ଏକଦମ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଅ। ବାବା, ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ବାବା ତ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା ହୋଇଯାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ପରୋକ୍ଷ ଅଟେ। ଯାହାର ଫଳ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରିବ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ତୁମକୁ ପଦ୍ମାଗୁଣା ମିଳିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତ ବାବା କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାଇ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଅ। ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ କହିବେ, ଯଦି ପାରିବ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ଦିଅ।
ଲେଖିଦିଅ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ରହିଛି ନା? ଏବେ ଆମେ ନର୍କବାସୀ ଅଟୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କେହି କହିବେ ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା? ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନର୍କରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ରହିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ସେବାର ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଦେଖାଇବୁ। ଆଦର୍ଶ କୁମାରୀ ସିଏ ଯିଏକି 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ଆଦର୍ଶ କୁମାରୀ ସିଏ ଯିଏକି 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଏଭଳି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଏଭଳି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଅଛି, ମୁରଲି କେବେ ହେଲେ ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁରଲି ପଢ଼ିବାରେ କେବେ ବି ବେପାରୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ପାର ହୋଇଯାଇଛି। ନା, ଏପରି ଭାବିବା ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। ମୁରଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବରଦାନ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଚ୍ଚା ସୁନା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ଭବ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଚ୍ଚା ସୁନା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ନା। ଆଉ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ। ଯିଏ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରେ ରହିଥାଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେବା ବାଲା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେହି ସୁନା ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ସୁନା ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା ବାବାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଅପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥାତ୍ କାମବିକାର ରୂପୀ ମହାଶତ୍ରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ନ କରୁ। ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ମୃତି ସହଜରେ
ଏବଂ ସ୍ରୋତ ହିଁ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଥାଉ। ଆତ୍ମାର ଅସଲି ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଅସଲି ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।